रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुहाडा अपना चैनल जेदार कमो खिदमत वास्ते हाज़र है। अज मेरे नाल सियासी कारकुन फिर एक बारी मौजूद ने राणा ज़ुबैर साहब। ये अपने सियासी कैरियर का आगाज़ करनगे और असी इन्हां कोलों अज ये पुछना है कि 75 साल साडे पाकिस्तान हो गए बने नूं, साडे मांगट दे विच असी की खोया ते की पाया, की मिलिया मांगट नूं। क्योंकि हाली तक रस्सा कशी साडे बुजुर्ग चले गए, नवी दुनिया आ गई, अज तक कुछ मिल नहीं सकिया, कुछ बन नहीं सकिया। कुछ समझ तो गल बाहर है भी MLA भी बनते हैं, MPA भी बनते हैं, चेयरमैन भी बनते हैं, बलदियाती भी बने ने, सारा कुछ भी हाली तक साडे जिहड़े ने बच्चे ग्राउंड को नहीं, उन्होंने को बच्चियां को पार्क को नहीं, ग्राउंड को नहीं, स्कूल को नहीं। जिस तरह के हुण मसले के कॉलेज का यूनिवर्सिटी बढ़ रही, यानी ये इस तो पहले कुछ तक हाली तक कुछ नहीं हो सका। जी ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगट साहब, सब तो पहला तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा कि तुसीं अपना कीमती टाइम निकालिया। ते मैं समझना कि वेखो, अगर असी मांगट की अज असीं गल कर रहे हैं तो ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि असी मतलब कि इत्थे रह रहे हैं, इत्थे दे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सानू ਇਹਦਾ दर्द है। ठीक है जी, इस वजह तो असी ਇਹਦੀ गल कर रहे हैं क्योंकि सियासत 75 साल तो इत्थे हो रही है और 21 सितारा अहमद फराज मांगट जिन्हें कि पंजाब तो लैके पाकिस्तान तक मांगट जिहड़ा ना ਇਹਦਾ नाम रोशन किया है और दसिया कि मांगट भी कोई है, कि मांगट भी डिस्ट्रिक्ट सियासत में जिहड़ा ना, और माशाअल्लाह उन्होंने जैसा कि तुसीं जानते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी अहमद फराज मांगट साहब रहे हैं। ठीक है जी, उस तो बाद कोई मैनू दस दो या उस तो पहले मैनू कोई दस दो कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी जिला मंडी बहुद्दीन रहा हो या जिन्हें इतना अच्छा वर्क किया हो या जिन्हें मतलब कि मांगट नूं मतलब पंजाब के लैवल पर, पाकिस्तान के लैवल पर इस मुकाम तक लैके गया हो। क्योंकि मांगट साहब तुसीं जानते हो, नाजरीन तुसीं सारे जानते हो कि मांगट एक तारीखी जिहड़ा ना शहर है। इंजी गल है, मांगट पाकिस्तान बनने तो पहला का आबाद है। ठीक है, और अजे भी वो बाकियात साडे कोल इत्थे मौजूद ने, तारीखी इमारतां इत्थे मौजूद ने। जिवें कि साडा जंडोरा हो गया, बहुत तारीखी इमारत है। 5 साल ये प्राइमरी स्कूल रहा, मैं खुद तालब इलम हाँ इस स्कूल दे विच, मैं जनाब वो 5 साल इस स्कूल तो तालीम हासिल की है। ठीक है जी, सो इस तरह होर तारीखी इमारतां ने, जिवें साडा मेन बाजार है, साडा घर है, और काफ़ी धर्मशाला बड़ी मशहूर जगह है साडी। बड़े बड़े पिंडां दे विच जिहड़ा मशहूरी है उस चीज़ की, उंज दारा कोई नहीं है किसी पिंड दे विच भी। ते असीं खुशकिस्मत हाँ कि वो साडे महाजरां कोल है। ते हुण अगर तुसीं लहंदे वाली साइड ते जाओगे मांगट दी, ते उत्थे भी जिथे वो मुर्दे वगैरह अपने साड़दे सन, समाधि। ठीक है, समाधि उत्थे मौजूद है, माई रजी। ठीक है जी, सो चूंकि असी इतने पुराने मतलब कि तारीखी एतबार नाल 750 साल पुरानी इत्थे मस्जिद मौजूद है। इत्थे माशाअल्लाह साडे बुजुर्गां दियां मतलब मिज़ारात ने। ठीक है जी, सो डिस्ट्रिक्ट दी सियासत दे विच अगर जितने असी पुराने हाँ, जितने असी सियासत मतलब तारीखी हैसियत रखने उस लिहाज नाल ते असी कुछ भी हासिल नहीं, जीरो ते खड़े। ठीक है, एक बंदे ने एफर्ट की है अहमद फराज मांगट ने, उस तो बाद कोई बंदा मांगट की सतह पर सोच ही नहीं रहा। मतलब अगर तुसी सोच रहे हो तो तुसी अपनी सतह तक सोच रहे हो कि मैं जिथे जावां मैनू प्रोटोकॉल मिल जाए, मेरा काम हो जाए। ठीक है, मैनू 4 बंदे सलाम करने वाले हों। ठीक है, सो ये की है, ये रस्सेगिरी है। ठीक है, तुसी रस्सेगिरी विच मांगट इस टाइम नंबर 1 जा रहा डिस्ट्रिक्ट सियासत दे विच। क्यों तुसी रस्सेगिरी कर रहे हो? तुसी सैदा शरीफ का रस्सा खिंच रहे हो, तुसी रायका का रस्सा खिंच रहे हो। ठीक है जी, तुसी जनाब छीमो आने वाला रस्सा छेक रहे हो। अपने अपने मुफाद जिहड़े ने वो लै रहे ने, ते जिहड़ा कोई गरीब आदमी दा जिहड़ा काम है ना, वो काम उत्थे दा उत्थे ही रुके है। क्यों तुसी अपनी कबीलदारियां पाल रहे हो, तुसी अपनी रिश्तेदारियां नूं अगे वधा रहे हो, लेकिन तुसी मांगट दा नहीं। खुदारा मैं नाज़रीन मैं बरमिला ये कह रहा कि इन्हों ने मांगट का कोई काम नहीं किया। ठीक है, इन्होंने मांगट के बारे सोचे ही नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी कबीलदारी के बारे सोचा। ये रस्सेगीर ने, ये रस्से कश ने जनाब। ठीक है, उन्हें देखो ना, बच्चे साडे ज़ुबैर साहब गलियां खेडते फिर रहे हैं, कोई किधरे जा रहा है, कोई लैदरा जा रहा है, कोई जनाब कंपलैक्स जा रहा है क्रिकेट खेलने वास्ते, ग्राउंड को नहीं है।
ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਕੋਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਡੋਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੰਡੋਰਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂਗੜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਕ ਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਝੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪੌਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਹੂਲੀਆਤ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਬੜਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੰਡੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆਟਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਸੀ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਸਮਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਂਗਟ, ਔਰ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂਗਟ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਾਲੀਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਲਟੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਏ ਪਹਾੜ में जहाँ भी जाए, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਕਰਾਈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਾੜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਲੇ ਆਨੇ ਮੰਗਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਫ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਵੀਆ ਨੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂੜੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡੋਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ 3-3 4-4 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੰਗੜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਗੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਕੜ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੰਗੜ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਉਹ ਮੰਗੜ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 4x4, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4-4 ਕੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਹੀ ਬਣਾ ਸਜਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫੁਰਕਾਨ ਅਸਲਮ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੇਸ਼ਤ ਬੀਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਔਰ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁਰਕਾਨ ਅਸਲਮ ਮੰਗੜ ਨੇ ਮੰਗੜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਚੋੜਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਭਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਚੱਲ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ?
ਜੀ ਜੀ ਮੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੜ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ 18-19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਮਲਾ ਆਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵੇ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਇਜਰਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡੋਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 18-19-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਜਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂਗੜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 3 ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਜਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਰਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਆਮ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਫਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੋਹਰ, ਸਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਣਾ ਖਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 600-700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਫ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ 4 ਡਾਲੇ ਹੋ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਂਗੜ ਦਾ ਸੋਚੀਏ।
कोई बिला तफरीक शख्सियत देखो ना, शख्सियत कोई मायना ही नहीं रखती। ठीक है, अगर तुम मंगट वास्ते अच्छा अमल कर रहे हो, मैं अच्छा अमल कर रहा, दीगर अच्छे अमल कर रहे हैं, मंगट को अच्छा अच्छी तरफ लैके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो जैलसी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है। लेकिन चूंकि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਮੰਗਟ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਜੀਆਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਆਂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੰਗਟ ਦੀ ਅਹਲਿਆਨ ਮੰਗਟ मैंने एक दफ़ा मौका दें, और इंशाल्लाह जितनियां महरूमियां ने, ठीक है जी, ये जितनी साड़ी महरूमियां ने, चाहे वो लड़कियां का कॉलेज है, चाहे वो ग्राउंड है, चाहे वो निकासी पानी की निकासी का मसला है, चाहे वो वाटर फिल्ट्रेशन का मसला है, शामलाट दे ने, मतलब जो भी ये साढ़े हैं मतलब इशूज़ हैं, मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके नाल इंशाल्लाह। और बेरोज़गार खास करके मंगट साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 10-10 12-12 ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ हैं, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਲੁਤਫ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਠਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਦਾਰ ਕੰਬੋ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ये जितनी भी सियासी गुफ्तगू है इंशाअल्लाह ये जीदार कंबो तुहानूं सुणांदा रहेगा, और जितनी भी डूंघियां होणगियां ना खबरां कट के लिया के तुहाडे सामने पेश करेगा, और इंशाअल्लाह इहनूं तुसीं याद करोगे। और जुबैर साहब दा हुण मैं 2 दिन 4 दिन बाद इस तो अगे अगला इंटरव्यू वो मैं फिर तुहाडे अगे पेश करांगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।